إلى حد النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وزوجه وذريته وآل بيته شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فمن أحد منكم ربنا سنة قدر الجيلان وإمة الأربعة رضي عنهم سبحان حضرة جميع القرى من هذه القرية جعل رسولنا ومحولا سبحان حضرة الأحباب وقدر أسكر حبيب الرحمن أسنى وقرأسنى وقرأسنى وقدس الله سررهم ودرجة من سلالهم سبحان حضرة جميع السنة المسجد دار التقوى والمدرسة السلفية والبلد والمدرسة الداحة والمسلمين والعدين والمعهد الشبان والبربية والمدن القرآن والمعلمين فيها والمتعلمين فيها والواقفين أنها والمرسلين الذين سبقون بالإيمان سبحان حضرة جميع مثل القرى ورحمة المنظر كما جمع المكر القرآن وقارب لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المكر الآن وسن سيدنا الشيخ محمد رنا بن قدس الله سرر من درجة من سلسلتهم سبحان حضرة الأرحيش من سبر الشيخ رحمته وأسر سلسلتهم سبحان حضرة إلى الأموال نفتن بالأسر والسلام الجميع وصلى الله عليه وسلم سبحان حضرة إلى من حضر هذا المجلس وسلم آبائنا وأماتنا جداتنا ومشايخ مشايخنا شهد الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة منجيات وثلاث مهلكات وثلاث درجات وثلاث كفارة. أما المنجية فخشية الله تعالى في السر والعلانية والقصد في الفقر والغنى والعدل في الرضا والغضب. وأما المهلكات فسخ شديد وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. وأما الدرجات فإفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. وأما الكفارة فإشباغ الوضوء في السفرات ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. Alhamdulillah, kesempatan yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, kenikmatan, lebih-lebih nikmat iman dan Islam, dan juga kesempatan kita untuk thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai majelis kita ini dan menganugerahkan ilmu yang berkah, manfaat fid dunya wa dunya hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan berkah bacaan surah tersebut, apa yang menjadi hajat kita, baik itu hajat dunia maupun akhirat, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kelak fi yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah, lebih-lebih syafaatul uzma, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Melanjutkan pada maqalah yang ke-8, yaitu diceritakan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana nama aslinya Abi Hurairah itu terkenal bapaknya kucing, tapi itu hanya sekedar lakop atau julukan. Yang nama aslinya ialah sahabat Abdurrahman bin Sakhar. Sahabat Abdurrahman bin Sakhar itu nama asli Abi Hurairah, yaitu menjelaskan tentang 3 perkara dalam 4 perkara. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang wasiat 3 perkara, menjelaskan 3 perkara tersebut, menjelaskan dalam 4 perkara, 3 faktor dalam 4 perkara. Apa saja? Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus tsaminatu. Adapun maqalah yang ke-8, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari diceritakan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wasmu Abdurrahman bin Sakhar, dan nama aslinya Abu Hurairah ialah Abdurrahman bin Sakhar. Annahu qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu munjiyatun, yaitu 3 perkara akan menjadi selamat, atau 3 faktor penyelamat. Wasalah satu muhlikatun, dan 3 faktor perusak. Muhlikat itu perusak. Wasalah satu darajatun, dan 3 faktor yaitu tentang derajat. Wasalah satu kafaratun, wasalasun kafaratun, dan 3 faktor yaitu penebus dosa. Jadi 4 faktor dalam 4 perkara ialah, yang pertama adalah faktor penyelamat, yang kedua adalah faktor perusak, yang ketiga adalah faktor tentang derajat, dan yang keempat adalah faktor penebus dosa. Jadi 3 faktor dalam 4 perkara. Yang pertama ialah wa ammal munjiyatu, adapun faktor penyelamat, yaitu fa khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alan, fis sirri wal alaniyah, yaitu takut kepada Allah baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan di muka umum. Qaddama sirri bi anna taqwallaha fihi a'la darajat. Jadi mendahulukan atau bertakwa kepada Allah dalam keadaan baik itu sendiri, sir, itu dalam keadaan sendiri, wal alaniyah, dalam keadaan di depan umum atau di muka umum. Dan dalam takwa
ketika waktu sendiri itu fihi a'la darajat, itu lebih mulia derajatnya. Ini faktor yang pertama. Jadi faktor penyelamat, kita bisa selamat apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan di muka umum. Akan tetapi kebanyakan kalau di muka umum itu kelihatan khusyuk, tawadhu, bahkan ngantuk. Nah, dalam keadaan sendirian pecicilan, biayaan. Nauzubillah semua nauzubillah min. Nah, ini yang perlu kita benahi, perlu kita jadikan PR. Jadi takwa itu bukan hanya sekedar ketika waktu bersama-sama, akan tetapi dalam keadaan sendirian pun juga kita harus takut kepada Allah. Nah, sedangkan takut kepada Allah dalam keadaan sendirian inilah fihi a'la darajat, yaitu lebih tinggi derajatnya takwa dalam keadaan sendiri daripada takwa dalam keadaan di muka umum. Yang selanjutnya yaitu wal qasdu fil faqri wal ghina. Setelah takwa yaitu wal qasdu dan sederhana fil faqri wal ghina, dalam keadaan kefakiran dan dalam keadaan kecukupan. Jadi tidak terus nyolok, tidak terus menonjol kalau punya uang, petentang-petenteng. Kalau nggak punya uang, limbruk, lemes. Sama halnya kalau punya uang, gak koper nih masjid, jeng-jeng terus. Tapi kalau nanti nggak punya uang, sergap ke masjid. Nah, ini bisa jadi orang bisa melihat, wah ini kalau ke masjid terus berarti gak di duit. Nah, gak pernah ke masjid berarti lagi jeng-jeng jalan-jalan terus. Nah, jadi harus sederhana dalam keadaan belum mampu ataupun dalam keadaan mampu, biasa-biasa aja. Duit yang ngono, nanti duit yang ngono gitu. Jadi lawan itu tidak baca. Nah, nanti duit lesu. Dolan gini kancane dicekel wetenge wis mangan kamu. Lesu. Kalau punya uang, wah belanja ini itu dibeli semua. Kalau punya uang, nah itu nggak boleh seperti itu. Harus sederhana, biasa-biasa. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu sedang-sedang, setengah-tengah. Di duit yang ngono, di duit yang ngono, gitu. Jadi orang itu tidak bisa meniteni apa gitu. Terus yang selanjutnya wal adlu fir ridha wal ghadab, yaitu bersikap adil dalam waktu senang maupun marah. Harus sportif, enggak dalam keadaan marah mencak-mencak, ini enggak boleh, itu enggak boleh. Dalam keadaan senang, silakan. Kalau keadaan marah, jangan kau pegang-pegang. Wah, itu enggak boleh.
Lah 3 faktor ini adalah faktor penyelamat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk adil ini juga kepada diri sendiri. Bukan hanya menjadi hakim bagi orang lain, tapi jadi pengacara bagi diri sendiri. Maksudnya hanya mencari kekurangan orang lain, tapi tidak pernah melihat kekurangan diri sendiri. Nah, dalam keadaan senang dan bahagia, dalam keadaan marah dan bahagia, harus adil. Waktunya ibadah ya ibadah. Ketika waktu marah susah gak mau ibadah, ya, atau kebalikannya, ketika seneng gak mau ibadah, jalan-jalan terus, ketika gak punya uang ibadah. Nah, ini namanya tidak adil terhadap diri sendiri. Wa ammal muhlikatu, adapun 3 perkara yang dapat merusak, atau 3 perkara faktor perusak, yaitu fasukhun sadidun, adalah teramat kikir. Jadi wong kikir. Ada orang lain mendapat kenikmatan, dia enggak terima. Wah, itu minggu tuyul itu. Nah, kita yang berdilanan pasir ngono kok iso tuku omah iki. Wah, cilakan. Oh, dilanan pasir. Ora pas ya, ora pas. Ketoke cagak ya utuh-utuh ae ora kalong iso tuku omah. Jadi enggak terima mendapatkan orang lain mendapatkan kenikmatan. Nah, ini perkara alamat cilaka ini, alamat cilaka. Nah, justru harus didoakan, ya Allah, alhamdulillah dulur kula nang bisa beli rumah. Nah, itu. Nah, itu nanti doa itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Nah, orang mendapatkan kenikmatan kok dia enggak terima. Itu orang kata ya mangkat ngaji bareng. Saya ngomong kakak pun. Di no. Nah, itu kikir jadi orang ini. Nah, ini akan faktor perusak menjadi rusak. Wahawa muttabaun, yaitu menuruti hawa nafsu. Nah, ini alamat akan menjadi celaka ketika tidak bisa menahan hawa nafsunya. Mobat mabit kemudian bermangan juga udus. Habis makan daging kambing, mubang mabing, tidak bisa menuruti hawa nafsu. Nah, jihad terbesar ialah memerangi hawa nafsu. Enggak bisa diperangi cepet nolawang, menuruti hawa nafsu. Terus selanjutnya ialah wa'ijabul mar'i bi nafsi, yaitu membanggakan diri sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Inilah dosa pertama kali yang dilakukan oleh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu merasa diri sendiri itu mulia, merasa sombong. Nah, ini enggak boleh. Jadi apabila dalam diri kita ini merasa lebih baik daripada saudara kita, cepat-cepatlah kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang tahu diri kita sendiri, bukan orang lain. Ketika orang lain
menjustis bahwasannya orang kok sombong, itu namanya suudzon. Kita nggak tahu isi hati orang lain. Kita bisa menjustis, bisa menyangka dia sombong, ya memangnya kita tahu hati orang. Nah itu namanya suudzon, sudah dosa lagi suudzon. Yang tahu antara merasa bangga diri ini adalah diri sendiri. Dan ketika hati kita merasa bangga diri, maka cepat-cepatlah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis diusir dari surga dikarenakan sifat sombong. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini diciptakan dari api, kenapa harus sujud kepada makhluk yang diciptakan dari tanah? Ya Allah, saya tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam. Nah, gara-gara itulah diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 faktor yang menyebabkan celaka, yang menyebabkan rusak, ialah kikir, menuruti hawa nafsu, dan membanggakan diri. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kemudian selanjutnya wa ammat darajatu, adapun 3 faktor yang bisa mengangkat derajat, yaitu fa ifsya'us salam, yaitu menyebarkan salam. Ketika ketemu orang, kita salam terlebih dahulu. Assalamualaikum, salam gitu. Karena salam ini adalah mendoakan keselamatan. Jadi seperti menyebarkan salam, cepet-cepetan. Nah inilah salah satu di antara pekerjaan sunnah, pahalanya lebih besar daripada pekerjaan wajib. Apa itu? Yaitu mengucapkan salam. Mengucapkan salam ini sunnah, sedangkan menjawab salam itu hukumnya wajib, tapi pahalanya banyak yang mengucapkan salam. Yang kedua, wa'id amut to'am, yaitu memberi makan kepada orang lain. Makanya kalau temennya datang ke rumah, cekel wetengi, wis semangan Kang. Kita Allah sumen Kang. Ijana berkat di bengi. Itu. Ini termasuk yang biasa dilakukan oleh Rasulullah, yaitu sering memberi makan kepada para sahabatnya. Selanjutnya ialah wassolatu bil laili wan nasu niyam, yaitu melaksanakan sholat malam ketika orang-orang sedang tidur. Dan ini yang termasuk dinamakan qiyamul lail, yaitu berdiri di tengah malam, yang mana orang-orang ini dalam keadaan tidur, dia bangun sholat malam. Dan salah satu di antara obat hati ialah sholat malam, zikir malam. Ini menjadi obat hati. Nah, kenapa hati harus diobati? Karena ketika hati ini keras, maka tidak mudah untuk menerima sebuah ilmu, sebuah kebaikan. Nah, salah satu di antaranya obat hati yaitu dengan melaksanakan sholat malam ketika orang-orang sedang terlelap tidur. Adapun yang terakhir ialah wa ammal kafaratu, adapun 3 faktor penebus dosa adalah fa isbaghul wudu fis sabarat, yaitu menyempurnakan wudu dalam keadaan cuaca dingin. Nah ini biarpun dalam keadaan dingin, cuaca penghujan terus,
itu menyempurnakan wudu. Karena ada sebagian orang itu satu wudu untuk 3 sholat, 3 waktu sholat. Coba, yaitu wudune itu jam 5:30 sore, sholat asar. Nah, ketemulah maghrib, jemput, linggih terus beneran ngentut. Nah, sampai ketemu isya, satu wudhu untuk 3 waktu sholat. Lebih-lebih tengah malam tidurnya sambil duduk, ketemu subuh nggak usah wudhu nih. Nah, ini. Nah, agar supaya bisa menjadi tebusan yaitu dari dosa-dosa kita, maka menyempurnakan wudhu. Termasuk kita wudhu ini juga menggugurkan dosa-dosa kita. Makanya air yang biasa dibuat wudhu maka akan menjadi bekas kotoran. Coba jenengan bisa buktikan. Jenengan seandainya punya bak 2, yang satu itu jenengan untuk wudhu terus, yang satu jenengan biarkan saja. Nanti yang kotor itu yang bekas wudhu itu. Karena apa? Menuturkan dosa-dosa. Nah, yang enggak dibuat wudhu masih jernih-jernih saja. Sama halnya yaitu Hajar Aswad. Hajar Aswad dulunya itu tidak hitam begitu. Dikarenakan dikecup oleh banyak umat manusia, yang mana ketika bisa mengecup Hajar Aswad itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah, maka batunya menjadi hitam. Nah, itu yang pertama, menyempurnakan wudhu biarpun dalam keadaan dingin. Yang kedua ialah wanakul aqdam ilal jamaat, yaitu melangkahkan kaki menuju jamaah, menuju sholat. Dengan berangkat ke masjid itu juga menjadi tebusan, menjadi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, wantidharus sholati ba'da sholat, yaitu menunggu sholat berikutnya setelah sholat yang dilakukan. Yaitu contoh sholat maghrib, nunggu waktu sholat isya, itu juga bagian dari suatu tebusan, suatu penghapus dosa. Makanya habis maghrib itu aslinya waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab. Sini itu belum pada terbiasa jamaah iktikaf. Dengan duduk diam di masjid diniati iktikaf itu selama duduknya dihitung pahala oleh Allah. Cuman iktikaf itu neng teras, ya iktikaf ngabsen wong lewat. Nah itu nyerita ke rondo-rondo, nah bukannya diampuni dosa-dosanya malah nambah dosa. Jadi waktu bainal maghribain, jadi antara waktu maghrib sampai isya itu termasuk waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab. Jadi dengan niat kita duduk di dalam masjid, entah zikir apapun, sholawat, istighfar, tahlil, tahmid. Nah ini termasuk menjadi kafarah, menjadi penghapus dosa-dosa. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkan apa yang menjadi wasiat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syai'un sultani subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama anta tasmi'u 'ala nafsi. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatihil mawlid wal khatim lima sabaq wa nasrah qabil haqq wa ladin siratal mustaqim sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma
فهما وعملا صالحا تقبلا ورزقا واسعا بركة طيبا. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وزوجتنا وجيراننا جماعتنا من أهل العلم والخير ومن أهل القرآن ومن عبادك الصالحين ومن عبادك المتقين ومن عبادك المخلصين ولا تجعلنا وإن شر وغير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ننال بها زيارة حرمك حرم صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا وبلغنا سرمك مدنا بحق لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة والعظم وصفتك النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا أصلحته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا تنحج الآخرة إلا قضيته برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.